ہاں میں جان آپ کو معلوم ہوگا، دیکھو میں آپ کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا، بڑا کٹر تھا، بڑا ظالم تھا، جس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ بس اس کو حضرت ابراہیم سے دشمنی تھی، آگ لگائی۔ ارے آگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ اور کیسی آگ لگائی میرے دوستو، آج آپ کو تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی، 40 دن تک وہ آگ کو بھڑکاتا رہا۔ کتنے دن تک؟ اور لکھا ہے کہ ہر گھنٹے میں 4000 مزدور بدلا کرتے تھے۔ 4000 مزدور آتے تھے، آگ کو بھڑکاتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر دوسرے 4000 آتے تھے، آگ کو بھڑکاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ 40 دن تک 24 گھنٹے یہ کام چلتا رہا۔ آپ خود بتاؤ آگ کہاں سے کہاں تک پہنچی؟ ارے پہنچی ہوگی کہ نہیں؟ آگ اتنی اوپر پہنچی تھی کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی پرندہ دائیں سے اڑتا، بھائی آگ تو یہاں چل رہی تھی، لیکن اگر کوئی پرندہ دائیں سے اڑتا، کوئی پرندہ بائیں سے اڑتا، تو آگ کی گرمی کی وجہ سے وہ آگ میں ابل جاتا اور زمین پہ آ کے مردہ گر جاتا۔ میرے دوستو کیسی آگ لگائی ہوگی؟ کس نے اور کس کے واسطے لگائی؟ جب 40 دن پورے ہو گئے نا، سننا، 40 دن پورے ہو گئے، یوں سمجھو آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے، اور نمرود نے اعلان کر دیا کہ کل تمام لوگ جمع ہو جانا، مرد بھی جمع ہو جائے، عورتیں بھی جمع ہو جائیں، بچے بھی جمع ہو جائے، میری قوم کا ہر آدمی جمع ہوگا اور میں سب کے سامنے ابراہیم کو اٹھاؤں گا اور آگ میں، اور آج آخری رات ہے، کل صبح یہ کام ہونے والا ہے۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اے قاری احمد علی آج تیری آخری رات ہے، میں کیا کروں گا؟ سو جاؤں گا؟ ارے سو جاؤں گا؟ آپ لوگ سو جاؤ گے؟ ارے بھائی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس یہ آخری رات ہے، یہ آج کی رات کا مہمان ہے۔ ارے بتاؤ میرے دوستو پورے گھر میں ہلچل مچ جاتی؟ ارے مچ جاتی کہ نہیں مچ جاتی؟ حضرت ابراہیم بھی تو انسان تھے، ارے کہو حضرت ابراہیم بھی تو، اور نمرود نے کہہ دیا بس یہ آخری رات ہے، کل صبح میں ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا اور پوری قوم جمع ہوگی اور سب کو آنا پڑے گا اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ میری پوری قوم دیکھے گی کہ جو میری مخالفت کرتا ہے میں آگ میں کیسے اس کو پکاتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے اعلان کر دیا آخری رات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی، دوستوں نے، احباب نے، سب نے خبر دیا کہ ابراہیم آخری رات ہے، کل صبح آگ میں جانا ہے۔ میرے دوستوں بتاؤ حضرت ابراہیم کو نیند آئے گی؟ ارے نیند آئے گی؟ آخر وہ بھی تو انسان تھے نا۔ حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں لکھا کان یتقلب من جنب الى جنب ولا يستطيع ان ينام ولا ينبغي ان ينام۔ حدیث پاک میں لکھا آخری رات ہے، حضرت ابراہیم کروٹوں پر کروٹ لیتے، کروٹوں پر کروٹ لیتے، اور حدیث پاک میں لکھا سونے کی کوشش کرے نیند نہیں آتی، اور سیدھی بات ہے نیند آنے والی بھی، ارے نیند آئے گی آخری رات میں؟ حضرت ابراہیم پریشان، کبھی اللہ، کبھی زبان پر کیا نکلے اللہ، کبھی طرف جائے، کبھی پریشان ہو جائے اللہ، آخری رات ہے اور آگ لگ رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے، کل صبح مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اے اللہ کیا ہوگا؟ ابھی تو حضرت ابراہیم رات کو کروٹوں پر کروٹ لے رہے، اچانک حضرت ابراہیم نے دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت آ رہی ہے۔ بھائی حضرت ابراہیم کی نظر پڑ گئی فرشتوں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے آئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا بھائی آ جاؤ۔ وہ تمام فرشتوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم تمہارے پاس آئے ہیں۔ وہ فرشتوں نے کہا تمہارے پاس آئے ہیں، اور اللہ نے ہم کو پانی پر حکومت دی ہے، اللہ نے ہم کو پانی پر کنٹرول دیا ہے، اے ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو۔ وہ فرشتوں نے کہا ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، اس لیے کہ پانی پر ہمارا کنٹرول ہے، آسمان کا پانی ہو، پہاڑوں کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، ہر پانی کے قطرے قطرے پر اللہ نے ہم کو کنٹرول دیا، اے ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو، ایسا پانی بہائیں گے کہ آگ تو بجھ جائے گی، نمرود بھی بجھ جائے گا اور اس کا محل بھی ختم ہو جائے گا، آپ ایک مرتبہ مدد مانگو، ہم ابھی پانی کو حکم دیتے۔ حضرت ابراہیم کو معلوم تھا آج کون سی رات ہے، لیکن کیا فرمایا؟ میرے دوستوں ہم ہوتے تو کہتے ہیں دیر کس بات کی، پائپ کھول دو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حاجت لی
इलैकुम। हजरत इब्राहिम ने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ अल्लाह ने तुमको पानी पर हुकूमत दी, पानी पर कंट्रोल दिया, लेकिन आज मैं तुमसे मदद नहीं मांगता, चले जाओ, मुझको तुम्हारी कोई जरूरत। जब ये कहा कोई जरूरत नहीं तो फरिश्ते और हजरत इब्राहिम का क्या आलम हुआ, फिर आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह है तो आखिरी रात ना, फिर आसमान, भाई इंसान थे ना, फिर वही हाल, काना यतकल्लबु मिन जम्बिन इला जम्बिन। हजरत इब्राहिम करवटों पर करवट लेते, कभी अल्लाह की तरफ नजर उठाते, कभी आसमान की तरफ नजर उठाते, कभी अपने आप को देखते थे कि इब्राहिम तेरी तो आखिरी रात है। अभी हजरत इब्राहिम तसव्वुर कर रहे, फरिश्तों की एक दूसरी जमात सामने खड़ी हो गई। कौन सी जमात? उन्होंने आकर कहा कि इब्राहिम अल्लाह ने हमको भेजा है, अल्लाह ने हमको भेजा, इब्राहिम हमसे मदद मांग ले। अल्लाह ने हमको हवा पर हुकूमत दी है, इस पर हुकूमत दी है, अल्लाह ने हमको हवा पर हुकूमत दी, और ऐसी हुकूमत है इसलिए कि अल्लाह ने हमको दिया। जिस खुदा ने हवा को पैदा किया उसी खुदा ने हमको हवा पर कंट्रोल दिया। हम हवा को ऐसा चलाएंगे कि मशरिक से मगरिब तक हवा चलेगी, और ये आग जो मशरिक में जलती है, आग पलक झपकने के बराबर, ये आग को हम मगरिब में पहुंचा देंगे। यानी इब्राहिम तुम आग बंद करोगे, खोलोगे, हवा में वो ताकत है कि ये आग को मशरिक से हटाएगी और कहां पहुंचा देगी। इब्राहिम बताओ हम शुरू करें अपना काम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम फरिश्तों को देखा, आंखों में आंसू की लड़ी आ गई और फरमाया ला हाजत ली इलैकुम। हजरत इब्राहिम ने कहा मुझको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मुझको तो अल्लाह की मदद की जरूरत है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, इसलिए तुम चाहो तो। वो फरिश्ते, अरे कौन है वो फरिश्ते? अब वो पहले भी कितने फरिश्ते आए थे जो पानी पर कंट्रोल करते थे, वो भी चले गए, वो फरिश्ते भी चले गए जो हवा पर कंट्रोल करते थे, तो अब फरिश्तों के सरदार आ गए। भाई थोड़ी देर गुजरी होगी, हजरत इब्राहिम तड़प रहे थे कि अल्लाह है तो आखिरी रात, अल्लाह है तो आखिरी रात। हजरत इब्राहिम तड़प रहे थे, फरिश्तों के सरदार आ गए। भाई फरिश्तों के सरदार कौन? हजरत, अरे कौन है हजरत? और हजरत जिब्राइल भी तो ताकत वाले ना, अरे कौन है ताकत वाले के नहीं? हजरत जिब्राइल तो ऐसी ताकत वाले कि अल्लाह खुद कहता है कि ये ऐसी ताकत वाला है जो मेरे अर्श के पास खड़ा हुआ है। कहाँ पर खड़ा हुआ? ज़ी क़ुव्वा इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए किसके पास, और सुनना क्या कहा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कहा माँ बालू का या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुझे क्या हो गया। हजरत जिब्राइल डांट रहे, अरे हजरत इब्राहिम को क्या कर रहे, डांट रहे, क्या कह रहे, माँ बालू का या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुझे क्या हो गया। अल्लाह ने हवा पर हुकूमत करने वाले फरिश्तों को भेजा, तूने कह दिया कि मुझे जरूरत नहीं। अल्लाह ने पानी पर कंट्रोल करने वाले फरिश्तों को भेजा, तूने कहा कि मुझे जरूरत नहीं। तूने उन फरिश्तों को भी भेज दिया जो पहले आए, उन फरिश्तों को भी भेज दिया जो दूसरे नंबर पर आए। अब हजरत जिब्राइल ने फरमाया ए इब्राहिम अब मैं आया हूँ जो फरिश्तों का सरदार हूँ, और बता मैं तेरी क्या मदद करूँ, बता मैं तेरी। हजरत इब्राहिम तो पहचानते थे इनको, हजरत जिब्राइल को बहुत इत्मीनान से देखा, पर क्या कहा मालूम? हजरत इब्राहिम ने फरमाया या जिब्राइल ला हाजत ली इलैक। ए जिब्राइल अगर हवा के फरिश्तों से मैंने मदद नहीं ली, पानी पर हुकूमत करने वाले फरिश्तों से मैंने मदद नहीं ली, ए जिब्राइल मैं तुझे भी वही कहूँगा, चला जा, आज मुझको तेरी भी मदद की ज़रूरत नहीं, आज मुझको तेरी भी मदद की ज़रूरत। हज़रत जिब्राइल, हाँ भाई हज़रत जिब्राइल तो अपोलो थे ना फरिश्तों के, क्या कहा मेरी भी ज़रूरत नहीं। हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरी भी ज़रूरत नहीं, कहा ना तेरी भी ज़रूरत। तो हज़रत जिब्राइल ने क्या कहा, वो एक जमात को भेज दिया, दूसरी जमात को भेज दिया, मुझको भी भेज रहा। हज़रत इब्राहिम ने कहा हाँ तुझको भी भेज रहा हूँ, इस वक्त मुझे तेरी भी ज़रूरत नहीं। हज़रत जिब्राइल जाने लगे तो हज़रत इब्राहिम ने बुलाया, जिब्राइल नाराज़ मत हो, आ जाओ आ जाओ। तो हज़रत जिब्राइल क्या समझे, हाँ मेरी मदद के लिए बुलाया, हाँ बताओ मैं क्या मदद करूँ। हज़रत इब्राहिम ने रोते रोते कहा मदद के लिए नहीं बुलाया, समझाने के लिए बुलाया हूँ, कहो सुभान अल्लाह।
کیا کہا جبرائیل؟ مدد کے لیے نہیں بلایا، میں تو تم کو سمجھانے کے لیے بلایا اور یہ سمجھانے کے لیے بلایا۔ دیکھو سوال سننا، حضرت ابراہیم نے جو سوال پوچھے آپ بھی جواب دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال پوچھا، اے جبرائیل میں تو سمجھانے کے لیے بلایا، پہلے مجھے یہ بتا یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ کہو نا، سننا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، آگ تو نمرود نے جلائی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا، نمرود نے نہیں جلائی، نمرود کو جلانے کی طاقت کس نے دی؟ پھر حضرت ابراہیم نے دوسرا سوال پوچھا، اے جبرائیل کل صبح میں مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، بتا مجھے آگ میں ڈالنے والا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا نمرود تجھے آگ میں ڈالے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا، نمرود میں کیا طاقت کے نبی کو آگ میں ڈالے، نمرود میں کیا طاقت کے نبی کو آگ میں ڈالے، نمرود کا پیدا کرنے والا مجھے آگ میں ڈالے گا، تو جلانے والا بھی اللہ، آگ میں ڈالنے والا بھی اللہ، تو جب سب کرنے والا اللہ تو میں فرشتوں سے کیوں مانگوں، ڈائریکٹ اللہ ہی سے کیوں نہ مانگ لوں؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو پھولوں کی بھی برسات ہو رہی، ایسا تو میرے شادی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن میرے دوستو سننا، بہت پتے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر آگ جلانے والا بھی میرا پروردگار اور کل آگ میں ڈالنے والا بھی میرا پروردگار، تو جلانے والا بھی وہی، آگ میں ڈالنے والا بھی وہی، تو میں آگ پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو کیوں پکارو، جو ڈالنے والا ڈائریکٹ اسی کو کیوں نہ پکار لوں؟ یہ ہے توحید، یہ ہے۔ اب سننا، بات بڑی پتے کی ہے۔ حضرت جبرائیل چلے گئے، ارے کوئی بھی چلا جائے گا، ارے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ حضرت جبرائیل چلے گئے کہ یہ تو تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ، یہ تو تیرا اور خدا کا معاملہ، اور جب عاشق معشوق کا معاملہ ہو تو بیچ میں انوالو ہونے والا کباب میں ہڈی کی طرح ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ عاشق اور معشوق کا جب معاملہ آ جائے نا تو بیچ میں جو بھی جائے گا تو کہیں گے بھائی ایک کباب کی ہڈی آئی، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبرائیل بھی کہنے لگے، کیا کہا؟ ھذا بینک و بین اللہ، اے ابراہیم یہ تو تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب تو فرشتوں کی جماعت بھی چلی گئی اور میں بھی چلا گیا، سب کے سب چلے گئے، رات کا سناٹا چھایا ہوا، حضرت ابراہیم انتظار کر رہے، اس کا انتظار کر رہے اللہ کی مدد کا۔ اور حضرت ابراہیم بھائی آج بھی حدیث پاک میں لکھا، حضرت ابراہیم یہ سوچے کہ اللہ ابھی ہوا بھیجے گا آگ بجھ جائے گی، اللہ پانی بھیجے گا آگ بجھ جائے، اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا آگ بجھ جائے گی، یہ سوچتے 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 صبح ہو گئی بھائی، سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کیا بھیجے گا، اللہ تو کیا بھیجے گا، اس لیے کہ آگ لگ چکی ہے اور میری آخری رات بھی ختم ہو چکی، اب تو کچھ منٹیں باقی ہے، اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اے اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ تو کیا کرنے والا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا جائے، میرا حکم ہے، لوگ ڈالے اس سے پہلے تو خود ہی چھلانگ لگا دے۔ اللہ کا حکم تو دیکھو، حضرت ابراہیم سمجھ رہے تھے پانی آئے گا، ہوا آئے گی، پانی آیا، ارے کہو نا پانی آیا، ہوا آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مدد بھیجی، بلکہ جو نمرود چاہتا وہی اللہ بھی چاہتا، بھئی جو نمرود چاہتا وہی اللہ بھی چاہتا، بلکہ اللہ نے تو اور ایزی کر دیا کہ نمرود کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کہتا وہ کیوں اٹھاوے، تو خود ہی کود پڑنا، تو خود ہی آگ میں چھلانگ لگا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم میں بھی چاہتا ہوں، نمرود چاہتا ہے تجھے آگ میں ڈالے، میں بھی چاہتا ہوں ابراہیم وہ ڈالے، اس سے پہلے تو ہی چھلانگ لگا دے، تو ہی آگ میں چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، کہا اللہ آگ میں جاؤ، اللہ نے کہا میرا آرڈر ہے، میرا آرڈر ہے، آگ میں چلا جا۔ حضرت ابراہیم نے نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ بیوی سے ملاقات، نہ بچوں سے ملاقات، میرا خدا کہتا آگ میں جا۔ حضرت ابراہیم اسی وقت آگ میں کود پڑے، بھئی آگ میں سننا، آگ میں کود پڑے،
सारा मजमा देख रहा, अरे हमको तो उठाना था, हमको तो उनको लेना था, हमको उनको गिराना था। हजरत इब्राहिम तो खुद ही कूद पड़े और वो नमरूद जोर जोर से हंसने लगा कि कैसा डर गया, हम आग में डाले उससे पहले खुद ही चला गया, लेकिन यहाँ इब्राहिम आग में जा रहे। कहो इब्राहिम आग में, इब्राहिम आग में। और अल्लाह क्या कह रहा, सारे फरिश्ते भी हैरान होंगे कि नहीं होंगे? अरे कहो ना, अल्लाह ने क्या कहा, मेरा इब्राहिम आग में जा रहा, और अल्लाह क्या फरमाता, कुलना या नारु कूनी बरदा। है ना ये आयत, पारा नंबर 17, जोर से बोलो, पारा नंबर। अल्लाह फरमाते कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तेरा यकीन तो बहुत मजबूत था, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तेरा यकीन तो बहुत मजबूत था, आग मैंने जलवाई, आग में तुझे मैंने डाला, लेकिन ए इब्राहिम तू अपने खुदा का जलाल और जमाल भी देख ले, तू आग में जाता जाएगा, मैं आग को बाग बनाता जाऊंगा। तू आग में जाता जाएगा, मैं आग को बाग बनाता जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम आग में गए, किसी को कुछ नजर नहीं आया। 40 दिन गुजर गए। कितने? 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई। आग नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, लेकिन सारी कौम हैरान हो गई। जब आग के करीब गए तो 3 बातों को देखा। आग के करीब गए तो कितनी बातों को देखा? कौम हैरान हो गई। हजरत इब्राहिम आग में बैठे हैं और जन्नत का फल खा रहे हैं। आग में बैठे और जन्नत का, तो किसी ने कहा इब्राहिम आग में कोई फल खाता, कहा तेरी निगाहों में आग है, खुदा की निगाहों में यही जन्नत का बाग है। तेरी निगाह में आग है, खुदा की निगाहों में जन्नत का बाग है, और मैं जन्नत का फल खा रहा। जब आग नीचे आ गई, हजरत इब्राहिम बाहर निकले। दूसरी बात, हजरत इब्राहिम बाहर निकले। अरे आग में जो गया होगा काला कलोटा होगा। अरे आग में उंगली डालो तो काली हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन सारे लोगों ने देखा हजरत इब्राहिम जब आग में गए थे, चेहरे पर एक किस्म का नूर था, आग से निकले तो 10 किस्म के नूर चेहरे पर लेकर आ गए। तीसरी बात, बाहर आके रोने लगे हजरत इब्राहिम, इसलिए कि फल भी अंदर रह गया। अब बाहर आए तो माशाल्लाह चेहरा तो चमकता दमकता, लेकिन रो रहे। तो किसी ने कहा रोने की क्या जरूरत है, बीवी बच्चों से मुलाकात तो करो। अरे सबको गले लगा लो, तुम तो 40 दिन, और हम तो समझे कि जल के खत्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, लेकिन आप तो माशाल्लाह पूरा चेहरा चमकता दमकता निकले, अब रोते क्यों हो? हजरत इब्राहिम ने फरमाया रोने के सिवा कुछ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि नमरूद फिर एक मर्तबा आग लगा दे। मैं तो चाहता हूँ नमरूद फिर एक मर्तबा आग लगा दे, इसलिए कि तुम्हें क्या मालूम 40 दिन 40 रात मैं आग में रहा। सुबह होती थी, शाम होती थी, उस आग में अल्लाह का दीदार होता था। उस आग में अल्लाह का। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात पर आऊं, आपके फूल तो माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन मैं एक फूल देना चाहता हूं। अरे दे दूं, वो फूल दे दूं आपको। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को एक मर्तबा कहा, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को एक मर्तबा कहा आग कूद पड़, छलांग लगा दे। हजरत इब्राहिम ने बीवी से मशवरा किया, बच्चों को पूछा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, बस कह दिया अल्लाह तेरा हुक्म। अल्लाह ने कहा मेरा ऑर्डर। हजरत इब्राहिम ने छलांग लगा दी। अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आग में छलांग लगाने को एक मर्तबा कहा, हजरत इब्राहिम ने मान लिया। मान लिया कि नहीं माना? और अल्लाह ने हमको नमाज पढ़ने के लिए 500 मर्तबा कहा। सुनना, अल्लाह ने मुझे और आपको नमाज पढ़ने के लिए कितनी मर्तबा कहा? जोर से बोलो ना। और हमारे नबी ने हमको नमाज पढ़ने के लिए 7000 मर्तबा कहा। कितनी मर्तबा? तो हो गया 7500, 7500 टाइम्स। अल्लाह 500 मर्तबा कहे नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़। हमारा नबी 7000 मर्तबा कहे नमाज पढ़, नमाज पढ़। मेरे दोस्तों, फिर भी हम न पढ़े तो बताओ मेरे दोस्तों, खुदा का दोस्त बन सकता है?
खुदा का दोस्त वो होता है कि एक इशारे पर आग में भी छलांग लगा देवे। हम 7,500 मरतबा सुनने के बाद भी फजर की नमाज में नहीं पहुंचे। मेरे दोस्तों सच बताओ, हमसे बढ़ के गद्दार कौन होगा? और अल्लाह जब कह दे कि आ जा, तो अल्लाह आग को बाग बना देता है? बनाता नहीं बनाता? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आ जा, तो अल्लाह ने आग को बाग बनाया। तो जो खुदा आग को बाग बना सकता, वो हमारी नमाज को बरकत वाला क्यों नहीं बना सकता? बहुत परेशान है मुरा हबीब साहब, सही कहता हूँ, बहुत उम्मत परेशान है। क्या परेशान है? कर्जे पर कर्जा है कि नहीं? और हर एक परेशान, 5,000 महीने का कमाने वाला, 50,000 महीने का कमाने वाला, 1.5 लाख महीने का कमाने वाला, हर एक की जुबान पर एक बात है, पैसा तो है मगर बरकत नहीं है। प्यारा वाकया, बहुत प्यारा वाकया, दिल को हिला देने वाला वाकया। मेरे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ में कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजर रहे हैं, और गली के किनारे पर वो जालिम बैठा हुआ जिसको हम अबू जहल कहते हैं। गली के किनारे पर अबू जहल बैठा हुआ और उसके साथ उसके दोस्त अहबाब बैठे हुए, और शराब का दौरा चल रहा, और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे। आपको मालूम है हमारे नबी की शान ये थी, हमारे नबी की शान ये थी कि आप जब रास्ते से गुजरते थे, आपकी आंखें झुकी हुई होती, आपकी निगाहें झुकी हुई होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजर रहे, गली के किनारे अबू जहल बैठा है और उसके दोस्त अहबाब बैठे। बस मेरे दोस्तों, अबू जहल की नजर पड़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे। बस उसने गालियां बकना शुरू की, बेहुदा बातें करना शुरू की, और बोलते बोलते उसने कहना शुरू किया, ओ उन्जुरू इला मोहम्मद, अरे देखो देखो ये मोहम्मद जा रहा, ये कहता कि मेरे ऊपर कुरान उतरता है, ये कहता है कि आसमान से अल्लाह उससे बातें करते, ये कहता है कि जिब्राइल इसके पास आते हैं। अरे ये तो एक इंसान है और मक्का में पैदा हुआ, मक्का में पैदा होने वाले के ऊपर कुरान क्यों उतरने लगा, अल्लाह क्यों बातें करने लगा, और आसमान से फरिश्ता क्यों उतरने लगा? ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। अबू जहल भी हंसे, उसके दोस्त भी हंसे, लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब, इसलिए कि कुरान भी यही कहता है कि जाहिल कुछ बोले तो जवाब मत दे। भाई जाहिल कुछ बोले तो जवाब, अल्लाह ने फरमाया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह फरमाते अगर कोई जाहिल तेरे सामने कुछ बोले, सलाम करके चला जा, आगे जवाब देने की जरूरत नहीं। वइज़ा समिउल लग़वा अअरदू अन वक़ालू लना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नबतग़िल जाहिलीन। अल्लाह फरमाते बड़े नेक है वो लोग जो जाहिलों की बातों में नहीं आते, साफ साफ कह देते तुम पर सलाम, तुम तुम्हारी जिंदगी, हम हमारी जिंदगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का की गली से कहो गुजर रहे, कोई जवाब दिया? भाई साथ में कहो कोई जवाब दिया? तो अबू जहल को बड़ा गुस्सा आया कि मोहम्मद को इतना सब बोला, लेकिन मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अपने दोस्तों को कहा, 11-12 दोस्त से कहा उठो उठो इनके पीछे चलो। अब वो 11-12 सब के सब गली के किनारे से निकले और हमारे नबी के पीछे चलने लगे और बेहुदा बातें करने लगे, गालियां बकने लगे, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारने लगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहा तुम चाहते क्या हो, अय्य शैइन तुरीदून, तुम चाहते क्या हो? तो अबू जहल ने कहा हम यही चाहते हैं कि तुम एक मर्तबा कह दो कि मैं नबी नहीं हूँ, तुम एक मर्तबा कह दो मैं रसूल नहीं हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए, फरमाया अगर तुम लोग एक हाथ में सूरज रख दो और एक हाथ में चांद रख दो और कहो कि मैं ये कहूँ कि मैं नबी नहीं, मैं मर सकता, लेकिन कहूंगा मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, कुरान मुझ पर उतरा, अल्लाह मुझसे बातें करता और जिब्राइल मुझसे बातें करता, और अल्लाह किसी को नबी बनाए उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। अल्लाह अगर किसी को नबी बनाए तो कोई रोक नहीं सकता। तो वो जितने अबू जहल के साथ थे उन्होंने कहा आप सच बताओ आप नबी है? हमारे नबी ने कहा बेशक कहो, बेशक मैं नबी हूँ। कहा आप रसूल है? कहा बेशक मैं रसूल हूँ। कहा अल्लाह आपसे बातें करते? कहा अल्लाह बातें करते। आसमान से फरिश्ता मेरे पास आता, मैं गारे हिरा में था, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, और सिर्फ फरिश्ता आता नहीं, फरिश्ता आता नहीं, जिब्राइल आते हैं और अल्लाह के हुक्म से मेरे कदमों को भी चूमते हैं। अल्लाह। अब मेरे दोस्तों सुनना, वो जितने थे थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आए और क्या कहा, आप अपना चेहरा उस तरफ कर दो,
ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں، آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو، آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے، قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا، انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا، کسی نے کنکر کو اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے لکڑی کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا، کسی نے مٹی کو اٹھایا، یہ 12-13 تھے، سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے، سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ میرے دوستو، حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی ابھی جوانی آ جاتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے، کہو سبحان اللہ۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے، تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا، کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا، سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے۔ ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے، سبحان اللہ۔ اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی۔ میرے احمد آباد کے بھائیوں دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے، کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ہر مٹھی سے آواز آئی جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا۔ میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا۔ جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں، باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا، کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ، اے اللہ سب نے قبول کر لیا لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس،
ये मक्के का चौधरी, ये मक्के का रईस, ये मक्के का सरपंच, ये मक्के का बड़ा, इसने ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह बाकी सब ने ईमान कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिसको मैं हिदायत दूं उसको हिदायत मिलती। मैं नहीं चाहता कि मक्के का सरदार ईमान कबूल करे, मैं तो चाहता हबशे का काला कलोटा बिलाल ईमान कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। और अबू जहल क्या बोलने लगा, ये तो जादू है। कहा ये तो जादू है। अबू जहल ने इतना कहा ये जादू है, अल्लाह ताला ने फौरन आयत करीमा उतारी जिससे अबू जहल के चेहरे पर एक तमाचा पड़ा। इसने कहा